यासिन कामरे सन दसो कि पोलिंग खत्म हो चुकी है तो गिनती जारी है। चीफ इलेक्शन कमिशन की हिदायत मुताबिक 7:30 के बाद नतीजा आवेगा। हुण तक का सब तो बड़ा चैलेंज की रहा तो हुण तक का मजमूई जायजा की है। तो दूजा एक पिपल पार्टी ते नून लीग ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। तुहाडे ख्याल विच किंदी इंतखाबी मुहिम पुरअसर रही है? देखो, पहली गल तो है कि जिहड़ा इंतखाबी अमल है जो कि बड़ी टेंशन है सी, टेंशन के माहौल दे विच जिहड़ा वे वो इंतखाबात होए ने और ऐसे लिए मरहलावार किए गए क्योंकि उत्थे कल अदम एक्शन कमेटी जिहड़ी ओहदा धरना भी जारी है। फिर सानू कुछ जगह के उत्ते लड़ाई झगड़े दीयां जिहड़ी इतलात ने वो भी आई, ऐसे वाक़यात भी होए और कुछ तांदरी दे इल्ज़ामात जिहड़े ने वो भी जिहड़े ने ओहदे सारे कहते हैं कि वो असर दे विच ही जिहड़ा वे ये इलैक्शनस जिहड़े ने होए ने। क्योंकि पाकिस्तान दे और आज़ाद कश्मीर दे कोई भी इलैक्शन होन हमेशा इत्थे धांधली दी जिहड़ी गलबात है बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात जिहड़े ने वो लाए जाते हैं और वो इशूज़ तो मौजूद ने। तो इस वक्त सब तो बड़ा चैलेंज तो ऐसी कि इलैक्शनस का हो जाना, क्योंकि सिक्योरिटी की जो सूरत हाल सी उस हवाले दे नाल कुछ दिन पहले जिहड़ा वे वो सरदार तनवीर इलियास जिहड़े ने उन्हां दे काफले दे उत्ते जिहड़ा वे हमला भी होया सी, जिहड़े उत्थे साबक वज़ीर आज़म भी रहे ने। तो इस तरह की सिचुएशन दे विच एक बड़ा वड्डा चैलेंज सी कि इलैक्शनस हो जान, क्योंकि क्या जा रहा सी और ख्याल भी किया जा रहा सी कि शायद इलैक्शनस जिहड़े ने मुलतवी हो जान। तो फिर प्लान किया गया कि इलैक्शनस जिहड़े ने लाजमी तौर पर कराए जान, क्योंकि पूरी दुनिया दी नज़रां जिहड़ियां ने वो आज़ाद कश्मीर दे इलैक्शनस ने, खास तौर पर जिहड़ा साडा अज़ली दुश्मन है भारत, तो वो भी इत्थे दी जिहड़ी मामलात ने चीज़ां ने उन्होंने बड़ा एक्सप्लॉइट करदा ते वध चढ़ के जिहड़ा गोदी मीडिया वे और इत्थे बहुत ज़्यादा ही प्रोपेगेंडा जिहड़ा वो करदा। तो उहदे च बहुत ज़रूरी सी कि इलैक्शनस होन। तो पहला मरहला जिहड़ा वे वो इंतखाबात दा पूरा हो गया और नताइज जिहड़े ने गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जिहड़ा वे वो जारी है। साडी टीम उत्थे काम कर रही है, नताइज आ रहे हैं। लेकिन जाहिर है जिस तरह क्या गया 7:30 बजे जिहड़े इलैक्शनस दे नताइज जिहड़े ने वो जारी होना शुरू होणगे, फिर उन्हें दिता जाएगा। तो तुसीं जिहड़ी गल कीती कैंपेन की, तो सानू आज़ाद कश्मीर के इलैक्शन के कैंपेन बड़ी दिलचस्प नज़र आई है, क्योंकि लोगों के विच खौफ सी और ख़ास तौर पर जिस तरह दी खबर आ रही सन या सोशल मीडिया तो जो मामला सन, तो ऐसा लगता सी कि शायद उत्थे इलैक्शन कैंपेन भी ना हो सके। लेकिन एक भरपूर इलैक्शन कैंपेन जिहड़ी वो कीती है दोनों बड़ियां पार्टियां जिहड़ियां ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्हां दी मेन क़यादत जिहड़ी लीडरशिप उत्थे गई। कायद मुस्लिम लीग नून उत्थे गए सन, CM पंजाब मरियम नवाज साहबा जिहड़े ने वो भी उत्थे सन, बिलावल भुट्टो जरदारी जिहड़े ने वो खुद भी उत्थे गए और एक तो उन्होंने दोनों के दरम्यान एक बड़ी अच्छी जिहड़ा ना दिलचस्प जी बयानबाजी जिहड़ी है वो भी सानू नज़र आई। तो एक अच्छे माहौल दे विच जिहड़े इलैक्शन कैंपेन हुई, फिर उत्थे लोगों का निकलना क्योंकि अच्छा पावर शो जिहड़ा वो दोनों पार्टियां ने किया। IPP ने भी उत्थे बड़ी वो भी मुतहरिक रही, उन्होंने भी उत्थे अच्छी कैंपेन की है। तो बहरहाल असल चीज़ तो ऐसी कि एक वो जिहड़ा सोशल मीडिया के उत्ते एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा सी या कुछ ऐसी इतलात उत्थों जिहड़ियां आ रही सन, फिर साडा दुश्मन मीडिया जिहड़ा वे वो उत्थे जिस तरह किस्म दी खबरां चला रहे थे, तो इंज लग रहा सी कि शायद हालात को बहुत ही ज़्यादा कशीदा ने। हालात ठीक है, चैलेंजेस होंदे ने, लेकिन उत्थे कैंपेन्स का होना, फिर उत्थे कैंडीडेट्स का इलैक्शन लड़ना, फिर उत्थे वोटर्स का जाके वोट पाना, ठीक है, और फिर सारे अमल का मुकम्मल हो जाना, ये बड़ा एक अहम है। और मैं समझना कि ये बड़ी वड्डी एक जित है इस वक्त कि उत्थे इलैक्शनस जिहड़े ने उन्हां दे इंतखाबी अमल जारी, क्योंकि जमहूरीयत जिहड़ी है वो कहते हैं कि जिस तरह की भी होवे जमहूरीयत जो हो जाती है, निज़ाम कायम हो जाता है, हुकूमत बन जांदियां ने, तो चूँकि अवाम की हुकूमत एक होंदी है तो उत्थे उहदे नाल बेहतरी जरूर आती है। तो बहरहाल जिहड़ी उत्थे एक होर जिथों ज़्यादा सोशल मीडिया तो सानू जिहड़ा मीम्स भी बनिया, कोई ट्रोलिंग भी हुई, वो सानू नज़र आंदा सी कि जिहड़ा कायद मुस्लिम लीग नून ने उत्थे एक जलसे खिताब करदे कहा सी कि मैनू वज़ीर आज़म जिहड़ा वे मैं कहांगा शहबाज शरीफ साहब नूं कि मैनू वज़ीर आज़म उत्थे बनाता जाए। तो उहदे ते बहुत ज़्यादा सानू मीम्स भी नज़र आईयां, कुछ तनकीद भी हुई कि शायद वो जिहड़े ने वो चाहते ने, ख्वाहिश है उन्हां दी कि उन्हां नूं वज़ीर आज़म बना दिता जाए। तो बहरहाल एक अच्छी दिलचस्प चीज़ है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जिहड़ा वोट है और ना ही जो वह नवाज़ है, ठीक है, तो लोगों की एक उत्थे वाबस्तगी मौजूद है, उन्होंने नाल एक प्यार मौजूद है। तो जिहड़े कम्यूनीकेशन के एक्सपर्ट ने, ठीक है, जिहड़े नैरेटिव्स बिल्ड करते हैं, जिहड़े कैंपेन्स डिज़ाइन करते हैं, जिहड़े समझते हैं कि अल्फाज के नाल किस तरीके नाल खेलिया जाता है और लोगों के जज्बात, मतलब बेसिकली उन्होंने एक उन्होंने नाल जज्बाती वाबस्तगी अपनी इस कैंपेन जाहिर करने की कोशिश की थी और दसिया लोगों को कि असी कश्मीरी हैं। वहाँ मरियम नवाज साहबा ने भी उत्थे ही क्या कि जी मेरा तो मैं इत्थे मेहमान नहीं है बल्कि मेरा तो घर ही है, कश्मीरी हाँ असी। तो फिर लोगों को दसिया उन्होंने कि भाई तुसी वोट दोगे और अगर तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है तो मतलब है कि मैं ही हाँ जिहड़ा उत्थे वज़ीर आज़म। फिर बिलावल साहब के उत्थे बड़े दिलचस्प जुमले सन, क्योंकि वो दोनों जिहड़ी पार्टियां ने उन्होंने कैंपेन दे विच,
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਹਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਲੌਗਸ ਔਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਸਫਾ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੈਂਪੇਨਸ ਔਰ ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪੇਨ ਬੰਦ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੋਟਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਾਦਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੈਗਸ ਦਾ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਇਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਆਉਂਦੇ ਜੀ RTS ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਫਾਰਮ 45 ਤੇ 47 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਔਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਕ ਝੋਕ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਆਮਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੜਨਾ ਉਹ ਹੀ ਲੜਨਗੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਹੁਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਰਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਰਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਵਾਜਾ ਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਸ਼ਰੇ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਤਬਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਇੰਤਖਾਬੀ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੂँਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਸਾਡੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਦਮੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਵਾਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਫਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਮੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਅਰ ਆਫ ਮਿਸਿੰਗ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਰੱਖੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮਨਵਾਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇhtਜਾਜ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਔਰ ਹੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਤਰਫ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਤਸਾਦਮ ਦੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੇ।